हाँ जी, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल ते। असी कर रहे सी लैंग्वेज सैकंड इंग्लिश पी-स्टैट दे लई पैडागोगी। अज असी जो जाणांगे वो है साडे कोल चैप्टर जो टॉपिक साडा है रिदम एंड इंटोनेशन। रिदम ते इंटोनेशन की हुंदे ने ते इन्हां दे किन्ने टाइप्स हुंदियां ने ते कित्थे कित्थे इन्हां दे किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस ने जिहड़े बन सकदे ने उस दे बारे च असीं गलबात करांगे। आओ देखते हैं अज का टॉपिक। सब तो पहला साडे कोल है रिदम। रिदम की है? इहदा जिहड़ा संबंध है रिदम का वो स्पीच नाल है। जदों असीं किसी लैंग्वेज नूं स्पीच करते हाँ, लैंग्वेज दीयां 4 स्किल्स सानूं पता हैगियां ने कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। ये स्पीकिंग स्किल है जिहड़ी सानू स्पीकिंग बारे जिहड़ी ज्ञान होना चाहिए है तो उहदे विच आंदी है रिदम। जदों असीं बोलते हैं उस टाइम इनू देखा जाता है। तो पंजाबी दे विच तां असीं जिहड़ा जदों बोलते हैं तो रिदम ऐटोमैटिकली बनती चली जाती है, बट इंग्लिश दे विच सानू घट पता हुंदा है। पर जदों असीं लिसन करते हैं किसी वधिया जिहड़ी इंग्लिश या नेटिव स्पीकर नूं तां उस टाइम असीं देख सकते हैं कि स्पीक दे विच कित्थे कित्थे जिहड़ी रिदम है जिहड़ी वो किवें बनती है। तां आओ आपां रिदम बारे जानते हाँ। तो रिदम है की? सब तो पहलां देखते हैं कि रिदम स्पीच दे विच जदों असीं बोलते हाँ, एक सेंटेंस बोलते हैं तो उस दे विच कुछ जिहड़े शब्द ने उन्हां ते स्ट्रैस पाने, जोर दे बोलते हैं उन्होंने, तो कुछ हुंदे ने जिन्हां नूं असीं बिल्कुल भी जोर नाल नहीं बोलते, यानी कि कुछ जिहड़े वर्ड्स ने उन्हां ते स्ट्रैस पाने आ ते कुछ ते स्ट्रैस नहीं पाते। तो इस तरह ये एक तरह की जिहड़ी रिदम बन जाती है। तो सारे शब्दों नूं असीं एक तरह नहीं बोलते हैगे, किसी ते जोर पा दिंदे आ, किसी ते जोर नहीं पाते। इस तरीके नूं जिहड़ी जो साडे कोले बन गया ये उसनूं असीं रिदम कहने आ स्पीच दे विच। तो असीं स्पीच दे विच किहड़े-किहड़े शब्दां ते स्ट्रैस पा सकते हैं या स्ट्रैस पाते हैं जिन्हां ते स्ट्रैस पाउण दी लोड़ हुंदी है। वो हैगा एक तां नाउन, एक डैमोनस्ट्रेटिव प्रनाउन, इंटैरोगेटिव प्रनाउन, मेन वर्ब, एडजैक्टिव, एडवर्ब। इन्हां ते असीं स्ट्रैस पाने आ। तां कई वारी सानूं ये पुछ लिया जाता है कि इन्हां दे विचों किहड़ा है जिस ते असीं स्ट्रैस नहीं पाते, यानी कि जोर दी नहीं बोलते, स्ट्रैस पा के नहीं बोलते, स्पीक नहीं करते। तो ये इन्हां विचों अगर कोई दूसरा है तो इन्हां दे विचों दे के एक अलग दे दिता, जिवें प्रैपोजिशन दे दित्ती या कंजक्शन दे दिता, तो उहदा आंसर हुंदा है। तो इस तरीके दे नाल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पर असीं ये याद रखना कि इन्हां जिहड़े वर्ड्स ने इन्हां दे उत्ते असीं चाहे कोई नॉन वर्ड्स है, चाहे डैमोनस्ट्रेटिव प्रनाउन है, मेन वर्ब है, एडजैक्टिव है, एडवर्ब है, इन्हां ते असीं स्ट्रैस पाते हाँ, इन्हां नूं स्ट्रैस दे के बोलते हैं। सारिਆਂ ते नहीं, मतलब जदों ये हुंदे ने कि इन्हां ते स्ट्रैस पै सकता है, कहण दा मतलब। फिर साडे कोल है एग्जाम्पल के तौर पर असीं देखते हैं शी केम लेट। आ जो असीं देख रहे हैं केम दे उपर जिहड़ा लग्या होया है इस तरीके का, ये स्ट्रैस का चिन्ह है कि असीं इस शब्द ते स्ट्रैस पाना है। तो आ देखो शी केम लेट, यानी कि इस तरीके दे नाल असीं इस ते स्ट्रैस पाते हैं। तो स्ट्रैस का जिहड़ा चिन्ह है वो इस तरीके दे नाल दर्शाया गया है। जदों असीं सीखते हैं लैंग्वेज नूं तो उदों इस तरह चिन्ह पा के सानू सिखाया जाता है, बाद दे विच असीं एक्सपर्ट हो जाते हैं। उस तो बाद साडे कोल है इस रिदम दे नाल मिलदी जुलदी, तो वो है इंटोनेशन। इंटोनेशन की है? द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज़ द इंटोनेशन। इंटोनेशन नूं इंग्लिश दे विच असीं किवें शो करांगे, यानी कि किवें परिभाषित करांगे, वो है द राइज एंड द फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਦੀ ਪਿਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੋਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੋਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਟੋਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਟੋਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਪੈ ਗਏ, 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਲੈਵਲ। ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਹੈ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਕੌਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਟੋਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਟੋਨ ਜਾਂ ਲੋ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਜਾਂ ਹਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਵਲ, ਸਥਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਲਿੰਗ। ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਤੇ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਲਿੰਗ ਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੂ ਹੈ, ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂ ਟੇਢਾ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਿੰਗ ਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਹੈ, 3 ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੋਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਲਿੰਗ ਟੋਨ। ਫਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਨ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਆਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਾਲਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਫਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਾਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਰਿਦਮ ਅਤੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਦਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਕ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਫਾਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਾਈਪਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਾਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।